السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحانہ واسطی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا صدر ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا ہمارا رد عمل اور موقف مفاہمتی یادداشت کی شق 13 کے مطابق ہے۔ امریکی صدر اپنے دستخط کی عزت اور مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کریں۔ ایران کے عوام اور بہادر افواج کسی دھمکی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اسپیکر باقر کالیباف کا رہبر انقلاب کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا قاتلوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ایران مضبوطی اور استقامت کے ساتھ قائم ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی قم میں نماز جنازہ، لاکھوں افراد کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار۔ انتقام کی علامت صبح ٹھنڈے اٹھائے سڑکوں پر عوام کا جم خفیف۔ امریکہ اور اسرائیل سے انتقام کے نعرے، جلوس امام حسین اسکوائر، انقلاب اسٹریٹ، آزادی اسکوائر سے ہوتا ہوا مہر آباد ہوائی اڈے پر پہنچایا گیا۔ عراق کے شہر نجف اور کربلا میں آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کل ہوں گی۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی اقدام کا کوئی اخلاقی جواز ہے نہ قانونی حیثیت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا سنتاس معاہدہ پاکستان کی آبی، غذائی، توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ ہر صورت معاہدے کا دفاع کریں۔ Have more relationship, more flights coming from Pakistan to Kyrgyzstan and Kyrgyzstan to Pakistan. Pakistan highly values its close brotherly relations with the Kyrgyz Republic, which are based on common faith, shared history and cultural offensive. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ کرغزستان، پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر زرداری نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں، امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کرغز صدر کا برادرانہ تعلقات نئی بلندی تک لے جانے کے عزم کا اظہار۔ آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان میں استقبالی تقریب، دونوں ممالک کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ کرغز افواج کے دستے کا گارڈ آف آنر آصف زرداری نے معائنہ کیا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر۔ حماس کی غزہ میں امن و استحکام کی کوششیں، ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے غزہ میں داخلے کے اقدامات پر زور۔ ثالث ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے ثالث ممالک اور جنگ بندی کے ضامن اسرائیل پر دباؤ بڑھائیں تاکہ ٹیکنوکریٹ کمیٹی غزہ میں داخل ہو سکیں۔ فلسطینی دھڑوں نے اقتدار چھوڑنے کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں نیٹو سمٹ کا آغاز، کینیڈا اور یوکرین سمیت دیگر ممالک کے رہنما شریک۔ امریکی صدر ٹرمپ کچھ دیر میں پہنچیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات شیڈول۔ یوکرین اور شامی صدور سے بھی الگ الگ ملاقاتیں متوقع۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیٹو اجلاس میں یوکرین کی جنگ پر بات کریں گے۔ دونوں ممالک لڑائی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اجلاس میں نیٹو ممالک ڈرونز کی خریداری کے معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ انقرہ میں اپوزیشن کا احتجاج، پولیس نے کئی مظاہرین کو دھر دیا۔ جھوٹ پر چلنے والی مودی سرکار سب سے خوفزدہ۔ بھارت آج بھی سکھوں کے قتل عام پر پردہ ڈالنے پر بزیر۔ 80 اور 90 کی دہائی میں 30,000 سے زائد سکھوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ حقیقی واقعات پر مبنی فلم ستلج آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوتے ہی ہٹا دی گئی۔ دلجیت دوسانجھ کی فلم کو 4 برس سے سینما پر ریلیز ہونے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ زی5 پر ریلیز کے 2 دن بعد ہی مودی سرکار کے دباؤ پر فلم کو ہٹا دیا گیا۔ افغانستان سے ڈرون کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام، ازبک فورسز نے افیون سے بھرا ڈرون قبضے میں لے لیا۔ ازبک میڈیا کے مطابق افغان حدود سے منشیات سے لدا ڈرون ازبکستان بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ڈرون پکڑ لیا۔ 2 کلو سے زائد افیون برآمد ہوئی۔ ڈرون کے لانچنگ نیٹ ورک، ممکنہ خریداروں اور سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری۔ چین میں موسلادھار بارشوں اور سمندری طوفان نیساک نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 15 ہو گئی۔ 19 افراد لاپتہ۔ حکام کے مطابق ناننگ میں ڈیم کی دیوار ٹوٹ گئی، قریبی بستیاں زیراب۔ جنوب مغربی علاقوں سے 62,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ چینی محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔
कौमी खबरें। सिंध तास माहदे पर कोई समझौता नहीं होगा, अब पानी की दस्तयाबी के लिए हर कदम उठाएंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक करार, कहा मार्के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार की हर कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। कोर कमांडर्स का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल की मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज अमल दरामद की हिदायत। वजारत खजाना कर्जों की मैनेजमेंट में बुरी तरह नाकाम। एक साल के दौरान कर्जों में 5,904 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कर्जों का मजमूई बोझ 81,949 अरब रुपए तक पहुंच गया। कलील मुद्दत के बैरूनी कर्जे भी 2,491 अरब रुपए बढ़ गए। 2 वक्त की रोटी का हुसूल गरीब के लिए चैलेंज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। आटा महंगा होने पर अवाम परेशान। कराची में आटे 128 रुपए के बजाय 146 रुपए में फरोख्त। चक्की के आटे के रेट भी 150 रुपए फी किलो से ऊपर। रोटी भी 5 रुपए महंगी कर दी गई। लाहौर में 110 रुपए फी किलो वाला आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा हो गया। जुमे का दिन, इस पे इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में हर शहर में एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत पर दबाव डालें कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस को नीचे करें। किसी भी सूरत में 225 रुपए से ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और नए लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम लेवी अवाम से भत्ता वसूल करने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद का 27वां यौम शहादत। मजार पर खुसूसी पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के मजार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। लालक जान शहीद ने कारगिल जंग में दुश्मन पर धाक बिठाई। शदीद जख्मी होने के बावजूद महाज ना छोड़ा। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर जाम शहादत नोश किया। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा। दुश्मन ने भी जुर्रत का एतराफ किया। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को खिराज अक़ीदत। आइए देखते हैं इलाकाई खबरें। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों का एक्शन। कलादम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पकड़े गए। मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच के नाम से शनाख्त। दोनों दहशतगर्द कराची में हसास तंसीबात की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। मुल्जिमान ने रैकी और कम्युनिकेशन की खुसूसी तरबियत हासिल कर रखी थी। 4 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। अर्ज़ पाक की हिफाजत कमीशन ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में 15 खवारिज हलाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक। कहा कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, शुहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। फितौल हिंदुस्तान को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की ज़ियारत में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद SHO समेत पुलिस एहलकारों को खिराजी अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फितना ख़ारिज ने फिर साबित किया कि ये सूबे की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद एहलकारों को सलाम। आम के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को माथे का झूमर करार दिया। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी दुख और अफसोस का इजहार। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। गुजरावाला में 9 साल के बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल, दादा ही कातिल निकला। मुलजिम का एतराफ जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुखालिफिन पर इल्जाम लगाने के लिए पोते को मार डाला। मुलजिम ने 9 साल के शुएब को गुज़िश्ता रात कत्ल किया था। फैसलाबाद में छुरियों के वार से 2 बच्चों को कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। मुलजिम ने चंद रोज कबल बीवी से लड़ाई पर 8 साल की दुआ
اور 5 سال کے احمد کو قتل کر دیا تھا۔ चलते हैं खेलों की खबरों की जानिब। उम्मीद टूट गई, ख्वाब बिखर गया। रोनाल्डो की पुर्तगाल वर्ल्ड कप से आउट, स्टार फुटबॉलर नम आंखों के साथ मैदान से रुखसत। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच का फैसला कुन गोल माइकल मैरिनो ने इंजरी टाइम में स्कोर किया। ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, बाकी फैसलों पर बाद में सोचूंगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मीडिया से गुफ्तगू। पुर्तगाल के मैनेजर रोबर्टो मार्टिनेज का ओहदा छोड़ने का ऐलान। पुर्तगाली मदाह आलमी कप से बाहर होने पर अफसुर्दा। स्पेन के फैंस का स्टेडियम के बाहर जश्न, खूब हल्ला गुल्ला। ट्रम्प कार्ड फेल, अमेरिकी टीम का भी डब्बा गोल। बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा और मैक्सिको के बाद मेजबान अमेरिका भी बाहर। अमेरिकी फैंस टीम की शिकस्त पर मायूस हो गए। फीफा वर्ल्ड कप में आज अर्जेंटीना मिस्र के खिलाफ मैदान में उतरेगा। स्विट्जरलैंड और कोलंबिया का मुकाबला होगा। ताज़ा तरीन खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट hometvnews.com। देखते रहिए होम टीवी न्यूज़ और हालात से बाखबर रहिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज़।